अस्सलाम वालेकुम। शानी जट ऑफिशियल चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆਮदेद। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ ਅਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਲਾਗ ਬਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ। पूरी उम्मत मुसलमान पाकिस्तान की कौम मेरे वालों ईद उल अज़हा मुबारक होए। अल्लाह पाक तुहाडियां कुर्बानियां नूं अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए। ਜਿਹੜੇ लोग इस टाइम कुर्बानी कर रहे हैं कोई भी जानवर कर रहे हैं अल्लाह पाक अपनी बारगाह दे तुहाडी इस नीयत नूं तुहाडी कुर्बानी नूं कबूल मंजूर फरमाए। तो ਜਿਹੜੇ लोग इस दफ़ा रह गए ने कुर्बानी नहीं कर सके तो अल्लाह ताला उन्होंने भी तौफीक देवे, अल्लाह ताला उन्होंने भी हालात बेहतर करे, अच्छे करे ताकि अगले साल वो जरा ना कुर्बानी कर सकें। जनाब ईद उल अज़हा का जरा मुबारक दिन है सानू जरा ना दर्स दिंदा है कुर्बानी दी ते सानू याद दिलांदा है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते उस फेल दी जिहड़ी उन्होंने अपने एक ख्वाब देखा कि वह ख्वाब दे अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नूं जिहड़ा सी ना ज़िबा करदे ने ते उस ख्वाब नूं जदों हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शेयर किया दसिया अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नूं ते उन्होंने जिहड़ा सी खुशी का इज़हार किया ते हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप नूं कहा कि तुसीं उही करो जो तुहानूं ख्वाब दे तुहाडे रब ने तुहानूं करन दा हुक्म दिता है। तो उन्होंने खुशी जरा सी अपने आप को अपने अब्बा जी के अगे पेश कर दिता कुर्बानी वास्ते। तो वो जरा सी ना घरों तैयार श्यार होके जदों वो निकले ने तो उन्होंने जरा सी ना अपना सफ़र का आगाज़ किया तो जिस मुकाम पर उन्होंने कुर्बानी करनी सी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ते उत्थे तक वो उन्होंने लै गए। लेकिन जदों वो घरों बाहर निकले ने तो शैतान जरा सी उन्हां दे घर गया तो जिहड़ी उन्हां दी वालदा सी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते उन्हां नूं जिहड़ा सी ना उन्हें भड़काया कि तुहानूं पता है कि तुहाडे खावंद तुहाडे बेटे नूं लैके कित्थे जा रहे हैं। तो उन्होंने तो कहा कि जो कोई मेला शेला वेखण जा रहे हैं तो मेला वेख के वापस आ जाएंगे। लेकिन शैतान ने जरा सी वो वरगलाया कि नहीं वो तो कुर्बानी करन जा रहे हैं, उन्होंने ज़िबा करन जा रहे हैं। तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्होंने जरा सी ना फिर शैतान नूं कंकरियां मारियां तो उन्होंने नसा दिता अपने कोलों कि जी कि ऐसी कोई गल नहीं हैगी तो तू जरा ना मैनू गुमराह कर रहे तो इधरों दफ़ा हो जा। तो फिर शैतान उधर उन्होंने रस्ते दे आ गया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रस्ते दे ते हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के रस्ते दे तो उन्होंने भी उन्हें भड़काने की बड़ी कोशिश की। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठा के उन्होंने मारे, कंकरियां मारियां तो उन्होंने उधरों नसा दिता। यह जरा हज दे असी कंकरियां मारने ना शैतान नूं यह सुन्नत इब्राहिमी हैगी है, ठीक है। तो असी ऐसे गलों उन्हों की याद को ताज़ा करने क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां मारियां सन शैतान को जो वो वरगरा लिया सी कि जी कि मत करो अपने बेटे को कुर्बान तुहाडा इक्को ही पुत्र हैगा तो इन्ने सालों बाद अल्लाह ने तुहानूं बेटा दिता है मत करो। तो वो जरा सी ना उन्होंने गुमराह कर रहा सी, हटा रहा सी वो काम करो तो जरा अल्लाह ताला ने उन्होंने हुक्म दिता सी। लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो सन ना उन्होंने अल्लाह के रस्ते ते जरा सी ना अपने आप को साबित कदम रखिया तो वो उन्होंने रस्ते ते चलते गए तो शैतान नूं कंकरियां मारियां नसाया तो उस मुकाम ते पहुँच गए। तो फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुसी अपनी अखां ते पट्टी बंद लो तो मेरा चेहरा जरा ना दूसरी तरफ कर दो ताकि तुसी मेरा चेहरा ना देख सको तो छुरी नूं जरा ना बिल्कुल इस तरीके दे नाल चलाना कि तुहानूं कोई तकलीफ ना होए, कोई दुख ना होए। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल उसी तरह ही अमल किया तो अपनी अखां दे पट्टी बंद लीती। तो जो उन्होंने छुरी चलानी शुरू करती है तो उदों बाद जो उन्होंने अखां दे चों पट्टी खोली है तो देखा कि वो एक जरा सी वो दुंबा जरा सी वो ज़िबा करते सन। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिहड़े सन वो दूसरे जगह पर यानी कि कुछ फासले दे चों खड़े हुए सन तो मुस्करा रहे सन। तो फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नूं उन्होंने गले ला लिया तो अल्लाह ताला दा फिर उत्थे फरमान होया कि तुसी अपने इम्तिहान दे पास हो गए हो
ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਬੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वआलिहि वसल्लम ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਈਦ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਕਰੋ, 2 ਕਰੋ, ਗਾਂ ਕਰੋ, ਛਤਰਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਊਂਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਭੁੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤ ਭੁੱਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਖਬਰਦਾਰ ਫਰਿੱਜ ਮਤ ਭਰਨਾ, ਫਰੀਜ਼ਰ ਉਹ ਮਤ ਭਰਨਾ। ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਯਤੀਮਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕੋ ਹਰ ਸਾਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੰਡੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਲਾਇਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਤ ਸੁੱਟੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਦ ਪਾਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਡੱਬੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਦੀਸੇ ਪਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਨਿਸਫ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹੋ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹਦੀਸੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਐਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੋ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਣੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਣੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਦੀਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੁਸੀਬਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਦੇਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੰਡੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 3 ਹਿੱਸੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਯਤੀਮਾਂ ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਲਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਖੂਨ ਚੂਨ ਗੰਦ ਗੁੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਓ। ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਡਰਮ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਈਦ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਨੇ, ਮਸਕੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੀਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਫਕਤ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੀ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਲੌਗ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਸਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।